Okay, dear teachers, welcome to JS in English Learning. We begin with the basic information about Geoffrey Chaucer because the first lesson in Unit 1 is about the prologue to Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer. So we need to know something about Geoffrey. Geoffrey Chaucer was born in London. Okay, he was born in London. Born in London in the year 1340. Okay, and he died in the year 1400 AD. Okay, Anno Domini. And now, what do we know more about Chaucer? Okay, Chaucer was born in a very rich family, and his father, அவருடைய தந்தை வந்து, was a wine merchant. Okay. He was a wine merchant and he was a very rich man. And நமக்கு ஹட்சன் வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு, an outline history of English literature. அந்த இந்த புக்குடைய ஆத்தர், an outline history of English literature உடைய ஆத்தர் ஹட்சன் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு. ஜாஃப்ரி சாசருடைய லைஃப் பத்தி பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், the period in which Chaucer was born அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் 3 பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு சொல்றாரு ஓப்பனிங்லேயே. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Chaucer was born during the reign of King Edward III. அவர் பிறந்த போது இங்கிலாந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் கிங் எட்வர்ட் த தேர்ட். Chaucer was born during the reign of King Edward the Third. Edward the Third in ஆட்சி காலத்தில் Chaucer பிறந்தார். அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா, he lived through the reign of King Richard II, and he died. He died 1 year after the ascension of Henry IV. இந்த ஒரு 3 இன்ஃபர்மேஷன். This is given by Hudson, okay, the author of the book, an outline history of English literature. அந்த ஆத்தர் வந்து நமக்கு கொடுக்குற இந்த இன்ஃபர்மேஷன், இது வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்லையும் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க. Chaucer was born during the reign அப்படின்னு ஆட்சி காலம். எட்வர்டு 3ஆம் எட்வர்டு ஆட்சி காலத்தில் பிறந்தார். அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வாழ்ந்தார். அதுக்கப்புறம் எட்வர்ட் த தேர்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் த செகண்ட் became the ruler. அப்ப அவருடைய ஆட்சி காலத்திலும் இவர் இருந்திருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் இறந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he died during the reign of Henry IV. That's just 1 year. In the year 1399, Henry IV ascended the throne after dethroning Richard II. Richard II வந்து dethrone பண்ணிட்டு Henry IV became the king. Henry IV உடைய original name is Henry Bolingbroke. அவரை பத்தி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் has written the play. Richard II நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, Richard II பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு. அப்போ Richard IIக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் காம்ரேட்ஸா இருந்தவங்க, ரொம்ப க்ளோஸ் அட்வைசர்ஸ் இருந்தவங்க, அவருடைய கோர்ட்ல இருந்த மக்கள் எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுவாரு, Henry IV eliminated them one by one. Fortunately, Chaucer was very close to Richard II, but he was fortunately away from the persecution. ஆனா என்ன பண்ணாரு, அவருடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டு Chaucer வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. ஆனா Henry IV, when he came to power, he came to know about Chaucer's condition and he gave a royal pension to Chaucer. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த Henry IV உடைய ஃபாதர் தான்
John of Gaunt. Okay, the benefactor of William Shakespeare. Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer உடைய benefactor. benefactor அதை வேற ஒரு டேர்ம் சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா patron. The patron of Chaucer is John of Gaunt. Okay, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கடந்து நம்ம அடுத்த முக்கியமான ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போக சார்ஜருடைய லைஃப்ல அவருடைய பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரியும். Only then we will know about the making of the man. Okay, how did Chaucer evolve as a poet அப்படிங்கிறது, and what type of poet is Chaucer அப்படிங்கிற ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும். இப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டியது முக்கியமான ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Chaucer lived during, the beginningல he lived during the reign of King Richard II. And the reign of King Richard II, what type of reign அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it was a period of chaos. Chaos அப்படின்னா confusion, political unrest. There were many civil wars. This is one information. இதற்கு முன்னாடி இருந்த ஆசிரியாரு the reign of Edward II. Of King Edward III. King Edward III உடைய reign எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, King Edward III claimed right over the French throne. பிரான்ஸ் நாட்டுல கிங் வந்து died without a hair. அவருக்கு வாரிசு இல்லாமல் இறந்து போனார். அப்ப கிங் எட்வர்ட் III என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he claimed the throne of France. இங்கிலாந்துல இருந்து பிரெஞ்சு நாட்டுடைய அரியணை எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொந்தம் கொண்டாடினார். அவருக்கு இந்த எட்வர்ட் III இன்னொரு பேரும் வரலாற்றுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is called the Black Prince. He is called the Black Prince. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ரொம்ப முக்கியமா நோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிங் எட்வர்ட் III உடைய மதர். ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. பட் எப்படி சார் இவரு போய் பிரெஞ்சு நாட்டின் மீது எப்படி உரிமை கொண்டாடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிங் எட்வர்ட் III உடைய மதர் வாஸ் ஆஃப் த பிரெஞ்சு பிளட். அவங்க பிரெஞ்சு தேசத்தை சார்ந்தவர்கள். அதனால அந்த Charles IV of France, okay, Charles IV of France died without a son or a daughter. He died without a hair. அப்போ வந்து டாக்டர் இருந்தா கூட ஒரு பெரிய விஷயமா யாரும் யோசிச்சது கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணி இருக்கிறாங்க, since he died without a male hair and the crown was left unclaimed. அப்ப நிறைய பேர் அந்த கிரவுனுக்காக ஆசைப்பட்டார்கள். அப்ப எட்வர்ட் III, whose mother was a French woman, அவருடைய அம்மா வந்து ஒரு பிரெஞ்சு உமன். அதனால என்ன சொன்னாரு, நான் எனக்கும் பிரெஞ்சு பிளட் தான் ஓடிட்டு இருக்கு, அதனால I have all the right to be the king of France அப்படின்னு அவரும் உரிமை கொண்டாடினாரு. அப்ப இங்க இருந்து என்ன பண்ணாரு, he invaded France and began the famous 100 Years War. Okay, so Edward III went to France, and both England and France were at war, and this war is called 100 Years War. And this war was fought between two countries. One is England, the other one is
பிரான்ஸ். இந்த சண்டை வந்து ரொம்ப முக்கியமான சண்டை. சார் இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க இருந்து இங்கிலீஷ் மென் நிறைய பேரு they went to France to fight in France against France, claiming the throne of France. அந்த ஒரு காலகட்டத்துல தான் சார்லஸ் grew up. அப்ப he was filled with the spirit of patriotism, nationalism. அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். the spirit of nationalism. இது ஒரு தேசம், என் தேசத்திற்காக நான் போய் என்ன பண்ணுவேன், போரிடுவேன் அப்படின்னு எல்லாரும் போய் போரிட்ட ஒரு காலம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சார்லஸுடைய லைஃப்லயே பாத்தீங்கன்னா சார்லஸ் also traveled with the English army. He went to France and he fought in the 100 Years War. This is very very important information. Okay, அவரு இந்த 100 Years Warல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாரு சார்லஸ். அண்ட் ஏன் வந்து அவரு 100 Years War போனாரா, அந்த அளவுக்கு பெரிய வாரியரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார்லஸ் was a warrior like any other English man, but most importantly, Charles was a polyglot. Polyglot அப்படின்னா பலமொழி புலமை. பலமொழி பாண்டித்யம் பெற்றிருந்தார், பல மொழிகளை தெரிந்து வைத்திருந்தார். அதுல ரொம்ப முக்கியமா அவருக்கு என்னென்ன மொழி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, he knew English because English was his mother tongue. He knew French. அவருக்கு பிரெஞ்சு மொழி தெரிந்திருந்தது. அதற்கப்புறம் he knew Italian and he knew also Latin. லத்தீன் மொழியும் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. இப்படி பல மொழிகள் தெரிந்து வைத்திருந்ததனால் அவரை ஒரு நெகோசியேட் பண்றதற்கு he was taken along with the English team to negotiate in a foreign land. நெகோசியேட் அப்படின்னா பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார். அப்படி அழைத்து செல்லப்படும் பொழுது he was arrested. Okay, Chaucer was arrested in France and he was ransomed. Ransomed not பிணை தொகை. Okay, பிணை தொகை அப்படின்னா ransomed. And Chaucer was ransomed. He was ransomed by King Edward III. Edward III paid a huge amount of money in order to bring back Chaucer to England. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 100 Years Warல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு லிட்ரரி ஃபிகர் யாரு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, நீங்க எந்தவித தயக்கமும் இல்லாம சார்லஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த 100 Years War நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியணும். 100 Years War எந்தெந்த தேசங்களுக்கு இடையே நடந்தது இந்த யுத்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்கிலாந்துக்கும் பிரான்ஸுக்கும் இடையே நடந்த ஒரு யுத்தம். இதுல எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரைக்கும் 100 அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி 100 years கிடையாது. பாப்புலர்லி இட் இஸ் நோன் அஸ் 100 Years War, பட் எக்ஸாக்ட் இயர் அதை நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும். அது நம்பர் 1. நம்பர் 2, அதுல முக்கியமான நேம்ஸ் ஆஃப் பேட்டில்ஸ். The battles in which English people won, the battle in which French people won, ultimately who won the 100 Years War. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டடி கொஸ்டின். இந்த மாதிரி நீங்க நம்ம லெக்சர்ல நான் கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். நெட் எக்ஸாமா இருக்கட்டும், செட் எக்ஸாமா இருக்கட்டும், அதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப நான் உங்களுக்கு கடைசி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுவேன், மற்ற 2 கொஸ்டினுக்கு நீங்களே ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. என்ன அப்படின்னா, the 100 Years War was won by France. Okay, இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். Now we pass on to other important historical happening. Okay, in the Chaucer's time. Chaucer டைம்ல நடந்த other important happenings என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, Chaucer lived during the time of Black Death. Chaucer lived during
Black Death. Okay, what is Black Death? அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். Okay, what is Black Death? Chancellor lived during the reign of Black Death ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா what is Black Death அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். Black Death is nothing but, okay, it is nothing but an epidemic. நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய காலரா, இப்போ ரீசெண்டா நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பேண்டமிக், what is it, COVID-19. அந்த மாதிரி அங்க வந்து there was something called bubonic plague. It's a kind of plague. ஒரு plague நோய் caused by rats. Because of rat infection. And there were many deaths in England. அப்போ ஒரே ஒரு வருஷம் தான் அந்த Black Death appear ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Black Death appeared in 3 different years. What are the years in which Black Death appeared? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it appeared in the year 1362. 1362வது வருடம் அது first time it appeared in England and killed many people. Second time in 1367 and the third time in 1370. அப்போ 3 முறை இந்த plague appeared in England and it reduced the population of England by 1/3. It reduced the population of England by 1/3. 1/3 இங்கிலீஷ் பாப்புலேஷனை குறைச்சிருச்சு. English population was reduced into 1/3. இதனால என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டைம்ல தான் சார்லஸ் வந்து was born. Charles was born and he was growing up. And நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், what was Charles' father? I will give the answer. நான் கொஸ்டின் கேட்பேன், நீங்க யாரும் அன்மியூட் பண்ண ட்ரை பண்ண வேண்டாம். Okay, Charles' father was a wine merchant and he was already rich. A merchant who had sufficient money and most of the relatives of Charles' father. Charles' father உடைய relatives நிறைய பேரு they died during this plague. இந்த பிளேகினால் இறந்து போனார்கள். அந்த சொத்து எல்லாம் யாருக்கு வந்துச்சு? சார்லஸ் உடைய ஃபாதருக்கு வந்துச்சு. Charles' father became very rich. To what extent அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Charles was able to move closer to the royalty. He became public servant. He became a page. Okay. Charles became a page. Okay. A page அப்படின்னா an attendant, a service staff. He became an attendant to Countess Elizabeth. Countess Elizabeth of a place called Ulster. He entered into the royal household as a page boy. Some people say at the age of 17. 17வது வயதில் அவர் என்ன பண்ணாரு? அந்த அரசு அந்த ராயல் அவங்களுடைய ஹவுஸ் ஹோல்டுக்குள்ளார ஒரு வேலையாளாக சென்றார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. And then we have a year, very important year. நம்ம ஏற்கனவே அந்த இயரை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். In the year 1359 he went to France to participate in 100 Years War. And he was arrested. Okay, 100 Years Warல participate பண்றதுக்காக பிரான்ஸ் போனாரு. And there he was arrested. And who ransomed him? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was arrested. He was ransomed by King
எட்வர்ட் தி தேர்ட். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இப்போ நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, since Chancellor was very much attached with the court, a Chancellor was attached with the court, he knew the spirit of the court. அந்த கோர்ட்டுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவருக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தது. He knew the spirit of the court. அப்ப அந்த கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய அரசவையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல், அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட், அவங்களுடைய மைண்ட் செட், அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ், அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு, அவங்களுடைய நடவடிக்கை, அவங்களுடைய உடை, நடை, உடை, பாவனை அனைத்தும் அவருக்கு நன்றாகவே தெரிந்திருந்தது. ஓகே, அப்ப அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவர் என்ன பண்ணாரு? He started writing literary pieces. சரி, எப்படி அவர் லிட்டரரி பீசஸ் எழுத தொடங்கினார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிந்தாகணும். ஒரு சிம்பிளா ஒரு பார்ன் ரைட்டரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நோ, he was made by his journeys. Okay, he was made a writer and he made himself a writer. Okay, he was not a born writer. ஏன் அப்படின்னா born writerனா பிறப்பிலேயே ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயே நிறைய போயம்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம மில்டன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஜான் மில்டன், when he was in school at the very young age he wrote his first poem at the age of 12, 13, 14 அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போயம் எழுதினாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. ஆனா ஷார்ட்டர் பாத்தீங்கன்னா he was appointed on diplomatic missions. What was this? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் நமக்கு சொல்லிட்டோம். என்ன அப்படின்னா, he was into the household as a page boy. அடுத்த பாயிண்ட், he became an esquire. He became an esquire அப்படின்னா valet அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு. அதற்கப்புறம் in 1366 he married Philippa Roy. In 1366 Chancellor married, he married a woman by name Philippa Roy. Philippa Roy, whose father was a poet. Philippa Roy அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணியை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. அந்த பெண்மணியுடைய தந்தை was a poet. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, okay, in 1369 he became very close to Edward the Third. ஏற்கனவே he was a favorite one. Now he became very close to Edward the Third, who asked him to go to France. In 1370, again in 1373, இந்த ரெண்டு வருடங்களுக்குள் Chancellor was sent on diplomatic missions. நம்ம இன்னைக்கு லாங்குவேஜ்ல சொன்னோம்னா, he was sent as foreign affairs minister. எங்க அனுப்பப்பட்டார் அப்படின்னா, he was sent to Florence and Geneva. Okay, he was sent to two places. One is Florence and the other one is Geneva. And he was also sent to France and Italy. He was sent to France and Italy. And this Italy பத்தி நம்ம ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சான்சலர் பிறந்த அந்த ஏஜ் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், it is almost 14th century. Okay, 13th century end, 14th century beginning. And சான்சலர் பாத்தீங்கன்னா அந்த பீரியட் இத்தாலியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பீரியட். It is called the beginning of Renaissance.
What is Renaissance? Renaissance is rebirth of culture, art, architecture, and literature. It is a rebirth. Rebirth அப்படின்னா இப்போ கிரீக் கிரீக் லிட்டரேச்சர், அந்த கிரீக்ல ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஏன்ஷியன் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எழுதின அந்த போயட்ரிய ரிவைவ் பண்ணி அந்த கோட ஃபாலோ பண்ணி அதே ஸ்டைல்ல லிட்ரேச்சர் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப கிரீக் டிராமா இருந்து அந்த டிராமா ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, people they started writing imitating the Greek masters. And இந்த Renaissance அதனுடைய ஹப், what is the hub of Renaissance அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is Italy. Italy became the center, the center point for Renaissance. சரி, இதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is the starting point of Renaissance அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, இதை கொஞ்சம் அப்படின்னு நான் எரேஸ் பண்றேன். So because you know what is Renaissance, Renaissance, the very word means rebirth. Rebirth of what அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, rebirth of the ancient form of art, architecture, culture and literature. Right. இப்ப இட்லி தான் பிகினிங் பாயிண்ட் ஃபார் ரெனைசான்ஸ் சொன்னோம். அப்ப அதற்கு தொடக்கம் எப்படி வந்து இட்டாலி வந்து ரெனைசான்ஸ்க்கு தொடக்கமாக அமைந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there was a very important place called Constantinople. This is the old name and the modern name is Istanbul. This place was considered to be the seat of learning and culture, art, architecture, எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் த்ரைவாச்சு. கான்ஸ்டான்டினோபிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் இந்த பெர்ஷியா அந்த ஏரியால இருந்தது. இஸ்தான்புல், பைசான்சியம் அப்படின்னு ஒரு இமேஜினரி பிளேஸ பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். சேலிங் டு பைசான்சியம் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு போயம் இருக்கு. அந்த போயம் எதை பத்தி சொல்லுது? Place, a paradise in the world, and there was a very big library there, and it was the seat of great scholars. நிறைய ஸ்காலர்ஸ் அங்கதான் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. ஆனா அங்க இருந்து எல்லா ஸ்காலர்ஸும் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஏன்ஷியன் டெக்ஸ்ட், ஏன்ஷியன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், ஏன்ஷியன் லிட்டரரி ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, they were forced to run to Italy. அதற்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there was invasion. Constantinople was invaded by Ottoman Turks. Okay, Turkish people who were barbarians. They attacked Constantinople. This is the first action. And what is the reaction? The reaction was all the scholars, they took all the rich texts, art பத்தியான டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம், லிட்ரேச்சர் டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம், கல்ச்சரை பத்தியான புத்தகங்கள் இருக்கலாம், இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, they ran to Italy, and Italy became the hub of Renaissance. And what does Renaissance, what did Renaissance give to the world? Renaissanceனால இந்த உலகத்துக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there was a very important ism called humanism. Humanism is the offshoot of Renaissance. What is humanism? Importance given to human being. Okay, மனிதர்களுக்கு
முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இசம் ஹியூமனிசம். சரி சார், இதனால என்ன ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதற்கு முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள் நீங்க பார்க்கணும். என்ன அப்படின்னா ஹியூமனிசம் அதுக்கு மெயினா நம்ம எந்த எந்த ஃபீல்ட சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர்ட். ஓகே, ஆர்ட் பிஃபோர் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ, பிஃபோர் ரஃபேல். ஓகே, ரஃபேல் ரஃபேல் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பெயிண்டர் இருந்தாரு. மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அப்படின்னு ஒரு பெயிண்டர். அப்புறம் லியோனார்டோ டாவின்சி, டாவின்சி கோட் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்திருக்கீங்க. டாவின்சியுடைய அந்த போர்ட்ரேட், அந்த போர்ட்ரேட்டோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, இவங்க 3 பேருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they started giving importance to men. அதற்கு முன்னாடி இருந்த பெயிண்டர்ஸ் எல்லாருமே they were giving importance only to, எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, they gave importance only to what to say, religious images. ரிலிஜன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாகப்பட்டது. மனிதனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவில்லை. அப்ப முதல் முறையாக கடவுளை ஓரம் கட்டி வைத்து விட்டு மனிதனை போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. That is called humanism. அப்ப Italy gave birth to Renaissance, and Renaissance in turn gave something to the world called humanism. And when Chaucer went to Italy, he was infected by the spirit of humanism. Sir, இதனால என்ன சார் அப்படின்னு கேக்குறீங்க? Chaucer wrote a poem in epic grandeur. It was not, you cannot call it as an epic poem. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த எபிக் போயத்துக்கான அந்த ஒரு நார்ம்ஸ்ல it has to be written on a great event, on a great personality, about the fall of a person from high estate. ஒரு பெரிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன், அவன் வந்து என்ன பண்றான், தன்னுடைய பெரிய நிலையில இருந்து கீழே விழ வேண்டும். அப்படி விழுகிறதுனால அவனுக்கு மட்டும் பாதிப்பு இல்ல, அவனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இதனால பாதிக்கப்பட போறார்கள். அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் எபிக்கா இருக்க முடியும். அப்ப ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனாக இருக்கலாம், அல்லது அவன் வந்து ஒரு கடவுளின் சாயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன், கடவுளுக்கு ஈக்குவலா இணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லெஜெண்டரி கேரக்டரா இருக்கணும், அல்லது ஒரு டெய்டியா இருக்கணும், அல்லது ஒரு காடா இருக்கணும். அப்படி மனிதர்களுடைய அல்லது வாழும் தெய்வங்களுடைய ஒரு சின்ன டிராஜிக் ஃபிளா, அந்த ஃபிளானால வரக்கூடிய ஒரு கான்சிக்வன்ஸ், அந்த கான்சிக்வன்ஸ்னால மற்ற மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு, இது மட்டுமே எபிக்கா இருந்தது. ஆனா சாசர் என்ன பண்றாரு, he starts focusing on the society, இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள். அத ஒரு படிநிலை, we call it as hierarchy. மேலிருந்து கீழ் வரை பார்க்கிறாரு. மேல வந்து அரிஸ்டோக்ரசி, அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஏறக்குறைய அரிஸ்டோக்ரசியும் சர்ச்சையும் ஒரே நிலையில வைக்கிறாரு. அதற்கு அடுத்த நிலையில அந்த அரிஸ்டோக்ரசிக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய பீப்புள், அதற்கப்புறம் மர்ச்சன்ட் கிளாஸ், அந்த மர்ச்சன்ட் கிளாஸுக்கு கீழே ஆர்டினரி மென் அண்ட் விமென். இவங்களுடைய வாழ்க்கைய போக்கஸ் பண்ணி, அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல போக்கஸ் பண்ணி எழுதப்பட்ட ஒரு ஒர்க்கு தான் கேண்டர்பரி. ஓகே, அப்ப எங்க இருந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணி படிக்க வேண்டியது இருக்கு. இப்ப இந்த இட்டலியில ஹியூமனிசம் என்ற ஒரு ஐடியாலஜி உருவானது, மனிதனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியாலஜி உருவானது. அண்ட் அப்ப ஆர்ட் ஃபார்ம் வாஸ் ட்ரைவிங். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அது வரைக்கும் டிவைன் இமேஜஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, they start moving towards man. அடுத்து என்ன பண்ணாங்க, they started complicating the thought pattern. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டஃப்பா மாறிக்கிட்டு வந்தது. அப்படிங்கிறது ரெனிசான்ஸ் உடைய இன்னொரு ஸ்டேஜ். ஓகே, இப்ப இட்டலியில லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இட்டாலியன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இமீடியட்டா நமக்கு மைண்ட்ல வரக்கூடியது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெட்ரார்க், the great literary figure Petrarch. Okay, Petrarch அப்படின்னு we are reminded of Petrarch in sonnet. Okay, Petrarch is known for his sonnet, and this sonnet, okay, is a 14-line poem. என்ன type of poem? It is a 14-line
lyric. Lyric is the major branch. அந்த பிரான்ச்குள்ளரா சானட்டும் ஒரு சின்ன பார்ட். அப்ப இந்த 14 லைன் போயம் அத எக்ஸல் பண்ண ஒரு ரைட்டர், அதை டிஃபைன் பண்ண ஒரு போயட் வந்து பெட்ரார்க். இட் இஸ் மோஸ்ட்லி டு டூ வித் லவ் தீம். அப்ப அதனுடைய மீட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் iambic, pentameter. Iambic pentameter. இந்த iambic pentameter is suited for love poems, for private sphere. ஒருத்தருடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை, அந்த அந்தரங்க வாழ்க்கை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா சமய இலக்கியங்களோட கம்பேர் பண்ணணும்னா அகநானூறு அப்படின்னு அக இலக்கியங்கள். அக இலக்கியங்களுக்கு உரித்தான ஒரு iambic pentameter. சரி, இந்த iambic pentameter அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இட்டாலியன் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்ச விஷயம், இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு தெரியாது. அப்ப இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு தெரிந்த ஒரு வேர்ட் ஃபார்ம் என்ன, அல்லது என்ன மீட்டர் இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்பதான் சார்ஜரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, ஹியர் இட்டாலியன் iambic, சாரி இட்டாலியன் கொஞ்சம் பெருசா எழுதுறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். இட்டாலியன் iambic pentameter. இதுல ரைம்டு இருக்கு, அன்ரைம்டு இருக்கு. சரி, iamb அப்படின்னா இட் இஸ் a word with 2 syllables. A word with 2 syllables. And the 2 syllable, first syllable is unstressed. You use symbol for unstressed. The second one is stressed. This is 1 unit. இந்த மாதிரி 5 யூனிட் இருக்கணும். அதுதான் unstressed iambic pentameter. Okay, unstressed iambic iambic pentameter. Unstressed followed by stressed, unstressed followed by stressed. இந்த மாதிரி unstressed followed by stressed, unstressed followed by stressed. இந்த மாதிரி ஒரு 5 இருக்கும். Unstressed followed by stressed. Okay, unstressed followed by stressed. சார் இது எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இது நம்ம அப்படியே படிச்சுட்டே போயிடலாம். ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மீட்டரை பத்தி படிக்கிறதுக்கு, அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் இல்லை. இட்ஸ் கால்டு ப்ராஸ்டடி, த ஸ்டடி ஆஃப் what is it, Scansen அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. SCANSION. This is called Scansen. Scansen உடைய டெஃபினிஷன் போய் பாருங்க. இப்ப இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னா, லார்ட் ஆல்ஃபிரட் டென்னிசன் ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு கால்டு யுலிசிஸ். அந்த யுலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இருக்கு. அந்த போயமுடைய லாஸ்ட் லைன், to strive, seek, find, not sorry, எப்படி ஒரு லைன் இருக்கும். strive, seek, find, not yield அப்படின்னு இருக்கும். சரி, இதுல என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this is stress. இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு சொல். strive, seek, find, not yield. Strive, seek, find, not yield. ஃபர்ஸ்ட் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க, செகண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, this is called iambic pentameter lines. அப்ப இந்த iambic pentameter line was in the Italian word. It is unknown to the English word. And who introduced this iambic pentameter அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, into the English world அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
was Geoffrey Chaucer. Okay, Geoffrey Chaucer என்ன பண்ணாரு? From Italy, he brought iambic pentameter to English language, and this is Chaucer's contribution. சார் இதுக்கும் நம்ம படிக்கக்கூடிய பாடத்துக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Prologue to Canterbury Tales. அதுல first 18 lines, first 18 lines, Prologue to Canterbury Talesல lines 1 to 18 are written using rhymed iambic pentameter. So when Chaucer went to Italy, he learned this metrical form. சரி, அதனால என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிஃபோர் சாசர், அதையும் நீங்க எழுதிடுறேன். பிஃபோர் சாசர், English literature was only war poems. English literature என்னவா இருந்துச்சு? It was only war poems written using alliteration. It's called alliterative verse. Alliterative verse. Alliterative verse na ஒரு word உடைய first sound should be a consonant sound. அதே sound வந்து அந்த லைன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்டுடைய பிகினிங்லயும் இருக்கும். It is called alliteration. அப்ப there was no variety in English poetry when it comes to meter. அந்த மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வேலையே இல்லாம, வெரைட்டியே இல்லாம, மொனோட்டனஸா alliterative verse மட்டும்தான் இருந்தது. When Chaucer came into the literary scene, he brought variety into literature. Okay, he brought variety into literature. So, Chaucer is called, this is Hudson, William Hudson. He calls Chaucer, Hudson calls Chaucer as the first English versifier. Chaucer வந்து is called the first English versifier. அப்படின்னா verse form அப்படின்னு ஒரு டெஃபினிஷன், அந்த புது புது verse form இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது Chaucer தான் அப்படின்னு யார் சொல்றா? Henry Hudson. Okay, the author of this book. This book, it's a good book. You can always refer for information. So Chaucer is called the first English versifier, and Chaucer தான் என்ன பண்றாரு? முதல் he started writing in vernacular English. Okay, Chaucer wrote literature using vernacular English. Vernacular அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா local English, not standard English. நம்ம அந்த விஷயத்தை ரொம்ப கிளியரா பார்க்கணும். ஏன் சார், ஏன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி வெர்னாக்குலர் இங்கிலீஷ்ல எழுதினாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த டைம்ல இங்கிலாந்துல நிறைய டயலெக்ட்ஸ் இருக்குது. We call it as dialects. தமிழ்ல சொல்லணும்னா வட்டார வழக்கியல். Regional, based on region, English varied. இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள யாரும் ஒரே செந்தமிழ் பேசுறது, ஒவ்வொரு ஏரியால ஒவ்வொரு வழக்கியல் இருக்கும், வேற வேற மாதிரி. இந்த குங்குநாடு பெல்ட்ல போனீங்கன்னா அங்க திருச்சி, இப்ப திருச்சியில ஒரு மாதிரி தமிழ், மதுரையில போனீங்கன்னா மதுரை தமிழ், திருநெல்வேலியில போனீங்கன்னா அங்க ஒரு டிஃபரெண்ட் வழக்கியல் இருக்கும். அப்ப ஒவ்வொரு வழக்கியலும் இலக்கியங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த டைம்ல சாஸ்திருக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் they wrote literature not in English. They wrote either in Latin, which was the official language of the church. ஒண்ணு லத்தினில் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டன. ஏன் அப்படின்னா லத்தின் வந்து சர்ச் உடைய அபிஷியல் லாங்குவேஜ், அண்ட் சர்ச் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் in the Middle Ages.
ஆதி காலத்திலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு 15ஆம் நூற்றாண்டு மார்ட்டின் லூதர் காலம் வரையிலும் சர்ச் வாஸ் சுப்ரீம். சர்ச் டிசைட் பண்றதுதான் உலகம். அந்த உலகத்துல எது நினைச்சாலும் அந்த எதையும் சர்ச்சால மாற்ற முடியும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸா இருந்தது. அந்த சர்ச்சுடைய அபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து லத்தீன். அப்ப பீப்புள் ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் ஆர் திங்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லாட்டின். So everybody wrote literature before Chaucer either in Latin or they wrote in French language because France was very close to the church. Okay? And பிரெஞ்சு தேசம் வந்து ரோமாபுரிக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்ததால் சர்ச் வந்து பிரான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுச்சு. அப்ப in order to please the church, either they wrote in Latin or in French language in order to get recognized. அப்ப லத்தீன்ல எழுதிட்டு இருந்தாங்க அல்லது பிரெஞ்சுல எழுதிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் சாசர் என்ன பண்ணாரு, வெர்னாக்குலர்ல எழுத தொடங்கினாரு. அப்ப இது அவரே யோசிச்சு பண்ணாரா அப்படின்னா இல்ல, இல்லவே இல்ல. There were Italians. There were Italians who pioneered writing literature using vernacular. There were many Italians who pioneered writing literature in vernacular tongue. For example, you have the very famous writer Dante. Dante speaks about vernacular Italian. Italianலயே நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, in his criticism, when you speak about Dante, Danteவை பத்தி அவருடைய criticism படிச்சீங்கன்னா அவருடைய major contribution என்ன அப்படின்னா, asking people to write literature using their own vernacular tongue. உன்னுடைய இலக்கியல் மொழி. Okay, very good. And then there were also Petrarch and Boccaccio. They were also writing. நமக்கு ரொம்ப பெருசா சொல்லும் போது கிரிட்டிக் ஆங்கிள் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நீங்க மற்ற விஷயங்களை சொல்றீங்க. Okay, a critic by name Dante, he popularized the usage of vernacular Italian in writing literature and literary criticism. ரைட்டர்ஸ் வந்து நம்ம பெட்ரார்க் இருக்காங்க, பொக்காஷியோ இருக்காங்க. அப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, they started using vernacular tongue. vernacular tongue அப்படின்னா அவங்களுடைய ரீஜனல் டங்ல லிட்ரேச்சர் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப இந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டை சாசர் அடாப்ட் பண்ணி he started writing in East Midland dialects. This dialect later became modern English. This became modern English. East Midland dialects is the dialect of Geoffrey Chaucer, the dialect which he used to write Canterbury Tales, and that dialect, EMD, short form, East Midland dialect became the prototype, the archetype for the modern English. Okay, இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய information. I think I'll stop here, and the next class we will go little further. இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் சாஸ்திர பத்தி சொல்வதற்கு இருக்கிறது. அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்றேன். I think now we can wind up the recording and we can have a discussion. Hello, ma'am.